ہو، لیکن اس کے حوالے سے آپ قانونی راستہ اختیار کریں جو ہماری ملک کا آئین اور قانون ہے، آپ ان کو قانونی طریقے سے عدالت میں پیش کریں اور ان کو صاف شفاف ٹرائل کا موقع دیں، جس طرح مہذب ممالک میں ہوتا ہے اور مہذب معاشروں میں ہوتا ہے۔ تو افسوس سے کرنا پڑتا ہے کہ کئی سالوں سے یہ سلسلہ وہاں پہ شروع نہیں ہوا۔ میں لاپتہ افراد کی اذیت کے حوالے سے آپ کو بتاتا ایک دو مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ یہاں پہ ایک فیملی آئی ہوئی ہے، اس کا بیٹا 8 سالوں سے مسنگ ہے۔ اس کے منگیتر والوں نے کورٹ میں کیس کیا ہے کہ بھئی ہماری بیٹی کو آپ لوگ طلاق دے دو، آپ کا بندہ ابھی تک مسنگ ہے۔ اس کے علاوہ ایک مثال میں آپ کو دوں، ایک بندہ 8 سال سے مسنگ تھا، اس کی بیوی بچے بھی تھے۔ تو 5 سال گزرنے کے بعد ان کے خاندان والوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بھئی 5 سال ایک بہت بڑا عرصہ ہے، ان کی شادی کروا دیتے۔ جب اس کی شادی کروائی گئی تو 8 سال کے بعد دوبارہ وہ واپس آیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دوسرے تکالیف، اذیت، کرب کو آپ چھوڑ دیں۔ یہ کتنی دردناک لمحے ہوں گے ان فیملیز کے لیے کہ جو اس طرح کی چیزیں ان کے اوپر آ جاتے ہیں۔ تو ہمارا گورنمنٹ سے ڈیمانڈ بھی یہی ہے، ہمارا ڈیمانڈ گورنمنٹ سے آئینی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو جبری گمشدگیوں کا مسئلہ ہے وہ ملکی قوانین کے مطابق حل کیا جائے۔ اگر کسی پہ الزام ہے ان کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ جو اس دنیا میں نہیں ہے وہ ریاست کی اخلاقی آئینی ذمہ داری ہے کہ ان کو بتایا جائے تاکہ وہ زندگی بھر کی کرب اور اذیت سے ان کو نجات مل سکے، اور جو بے قصور ہے ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ اور ہمارا جو دوسرا ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ جبری گمشدگیوں کو جرم قرار دیا جائے، اور اس حوالے سے جو لا بنایا ہوا ہے اس کو پاس کیا جائے۔ تو اس کے علاوہ لوائقین کے سطح پر اور گورنمنٹ کے ساتھ مختلف میٹنگز بھی ہوئی ہے۔ تو ادھر لوائقین کا یہی ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں ملک کا وزیر اعظم یقین دہانی کرائے اور ہمارے سروں پہ دست شفقت رکھے تو ہم یہاں سے اٹھ کے چلے جائیں گے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ گزشتہ تقریباً 5 دنوں سے یہ لوائقین پریس کلب کے سامنے بیٹھے رہے، اور اس کے بعد آج چوتھا روز ہے ان کو یہاں پہ دن رات ہماری بوڑھی مائیں بہنیں بچیاں یہاں ڈی چوک پہ پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا دیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم جب وزیر اعظم سے ملاقات کی ریکویسٹ کرتے ہیں تو ان کی طرف سے ہمیں یہ میسیج ملتا ہے کہ وہ بزی ہے، ان کے مصروفیات زیادہ ہے۔ تو یہ ایک افسوسناک مطلب عمل ہے۔ تو حالانکہ ریاست کا وہ آئینی سربراہ ہے، اس کا حق بنتا تھا کہ پاکستان کے پسماندہ صوبے سے خواتین یہاں پہ آئی ہوئی ہے، وہ اپنے تمام چیزوں کو مصروفیات کو ترک کر کے وہ یہاں پر آتا، ان کو یقین دہانی کراتا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وہ یہاں پر آئے اس کی عزت کم نہیں ہوگا بلکہ اس کی عزت زیادہ ہوگی۔ تو اس وزیر اعظم کے اس رویے سے لوائقین میں ایک مایوسی پھیلی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہم آپ لوگوں سے امید رکھتے ہیں، کیونکہ یہ لوائقین وہاں سے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ ان غمزدہ خاندانوں کا آواز بنیں گے اور بھرپور ان کے ساتھ آپ لوگ تعاون کریں گے تاکہ ان کو انصاف جو نہیں مل رہا ہے وہ ان کو انصاف ملے۔ آخر میں پھر آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ آئے یہاں پر ہماری درد کو اپنا درد سمجھا اور ہم لوگوں سے اظہار یکجہتی کی۔ اللہ آپ لوگوں کو عزت دے، بڑی مہربانی۔ جی سب کھڑے ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کل اور پرسوں بھی حاضر ہوئے تھے یہاں پہ، اور ایک دفعہ پھر میں جماعت اسلامی اسلام آباد کی طرف سے یہاں پہ جتنے بھی لواحقین ہیں مسنگ پرسنز کے، ان کے ساتھ ہم یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی مہذب معاشرے کے اندر، کسی بھی مہذب ملک کے اندر، کسی بھی مہذب قانون کے تحت کسی کو زبردستی اس کو گرفتار کر لینا اور اس کے بعد
उसका कुछ पता न चलना साल हा साल से ये एक बहुत बड़ा जुल्म है और ये कहीं दुनिया के अंदर इस तरह से नहीं होता। कहते हैं कि कुफर का निज़ाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम वो नहीं चल सकता। तो ये एक बहुत बड़ा जुल्म है जो यहाँ एक पाकिस्तानी स्टेट जो इस्लाम के नाम पर बनी और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जिसको कहते हैं, इसके अंदर इस तरह का जुल्म, इस तरह की जबरी गुमशदगी, इस तरह की मिसिंग लोगों को करना और साल हा साल से उनके लवाहकीन को इस अज़ियत से दो चार करना, ये बहुत बड़ा जुल्म है और ये किसी तरह किसी कानून के अंदर रवा नहीं है। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और हम उनके जो लवाहकीन यहाँ पर हैं और इसके अलावा जहाँ कहीं भी हैं, हम उनके इस मुतालबे को बिल्कुल जायज़ समझते हैं कि अगर उन लोगों के ने कोई किसी तरह का अगर जुर्म किया है तो उसको अदालत में, उसको कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर पेश किया जाए। उनके ऊपर जो भी इल्ज़ामात हैं कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर उसको साबित किया जाए और उसके मुताबिक उसको सज़ा दी जाए। लेकिन अगर कोई उनका कोई जुर्म नहीं है तो उनको रिहा किया जाए और उनकी जो ओपन अदालत के अंदर उनका मुकदमा चला के जो तरीका है उनको उसका इंसाफ दिया जाए। दूसरी बात यह है कि हम ये समझते हैं कि यहाँ पर जो जिन लोगों ने धरना दिया है उनका ये मुतालबा बिल्कुल जायज़ है कि वक्त का जो हुक्मरान जो बिल्कुल सामने बैठा हुआ है, सिर्फ उनसे ये मुतालबा करते हैं वो आए और हमें इस बात की सिर्फ कमिटमेंट दें कि मैं आपके मामले को देखूंगा। वो इस बात की याद दहानी कराएं कि मैं इस जुल्म को ख़त्म करूंगा। वो इस बात की आके इनके साथ वादा करें कि आपके जो अजीज, आपके जो रफ़का, आपके बेटे, आपके भाई, आपके वालिद जो एक अरसे से इस मुल्क के अंदर गैब हुए हैं, वक्त का सरबराह जो है वो इसका जिम्मेदार है और मैं इसका फौरी तौर पर पता करके मैं मसला हल करूंगा और इनके ऊपर दस्ते शफकत रखें जिस तरह इन्होंने कहा है। हम समझते हैं ये मुतालबा बिल्कुल जायज़ है, इसे करना चाहिए। इस तरह से मैं एक और बात यहाँ करना चाहता हूँ कि जमात इस्लामी इस्लामाबाद की तरफ से हमें परसों जैसे ही ये धरने का हुआ हम हाजिर हुए और आज फिर हम इस बात का अदा करते हैं कि हम इंशाअल्लाह सुबह शाम जहाँ जितने भी लोग हैं उनका खाने पीने का इंशाअल्लाह मुसलसल उसका बंदोबस्त करेंगे और अभी कर भी रहे हैं और आइंदा भी इंशाअल्लाह जारी रखेंगे जब तक ये हमारे बहन भाई बेटियां बेटे यहाँ मौजूद हैं, इनको देते रहेंगे। इसके अलावा हमारे इल्म में ये भी आया था कि यहाँ वाशरूम का प्रॉब्लम है, तो इंशाअल्लाह आज ही यहाँ पे हम वाशरूम का भी बंदोबस्त कर देंगे ताकि ये एक जो इंसानी ज़रूरियात हैं वो भी उनकी पूरी हो सके। तीसरी ये है कि अभी पहुंच गया है कुछ यहाँ ज़ाहिर है इतनी सर्दी के अंदर और खुले आसमान के नीचे हमारे बच्चे यहाँ बैठे हैं तो इनकी कुछ मेडिकल के भी प्रॉब्लम आते हैं, सेहत के मसाइल आते हैं। तो अभी डॉक्टर्स की टीम हमारी पहुंच रही है, वो अभी सब लोगों को जिनको भी कोई जो ज़रूरत हो वो ज़रूरियात और वो उनको बताएं, वो उनको चेक भी करेंगे और उनको दवाएं भी मुफ्त देंगे और आइंदा भी अगर किसी भी तरह की कोई सेहत के हवाले से मसला हुआ तो हमारे नंबर आपके पास मौजूद हैं, आप कॉल करें। इंशाल्लाह फौरी इमरजेंसी के तौर पर हमारे डॉक्टर भी पहुंचेंगे, हमारी एम्बुलेंसेस भी आएंगी। तो जमात इस्लामी इन तीनों हवालों से आपकी इंशाअल्लाह भरपूर ख्याल रखेगी और उसके साथ आपके तमाम मुतालबात की हमायत करती है और आपके साथ यकजहती का इज़हार करती है। मैं मोहतरम अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान जनाब सिराजुल हक साहब का इंतहाई मशकूर भी हूँ और उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो इस्लामाबाद में इस कैपिटल के अंदर इन लोगों के साथ यकजहती के लिए आए और एक तरह से उन्होंने हमारा भी हौसला बढ़ाया है। ये हक का साथ देना है, जुल्म के खिलाफ बात करनी है। मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जाकिर मजीद नलोमोट जाकिर जान स्टूडेंट अससका इख्वान फेट था वल्ला उत्तल यूनिवर्सिटी ना वो स्टूडेंट अससका वल्ला 8 जून 2009 मस्तंग पिड़ंगाबाद जाकिर जान या फिर अवाली को मिसिंग जाकिर जान अससका 12 साल मनिंगटी ने दास कान रियासत हिचो ओना नने पानिंगटी फक अरे रियासत तो ने अरे ओना खुफिया इदारा का फेन तो ओफ्ते तो ने रासंगत साथी भी जाकिर तो असर का साथी ते यलक करे जाकिर दरे जाकिर है नो इसका नफक दासा पाए कि जाकिर ना कैसे वल्ला पूसकु नी शुरू के व नी 12 साल एन मसुने थे दासा वल्ला नी पूसकु शुरू कैसे त वल्ला जाकिर के अंत बच्चे जाकिर नौरा वाला थे कि जाकिर न लुम के अंत बच्चे ई अंदा इमरान खान दरख्वास्त के व कना मारना करे अवाले रसे फिर या ज्यादा वो गुनहगार से ओ दे कोटा पेश के
کنا چونانا سے گلاس کے کنا پای او پای کنے اندا پای کی مستنا کا خس کے 10-12 سال مسونی اوفتن تو چو عالم فق شیخ رشید میں زیادہ ایتے کرے ولا پیدا سٹس بھی کرے اندا ایتے کنے د سوستا بفکونا پن ای اندا خوای وک کنا ماری یل کی کنا مار نالس کنے تیرا کیا کنا مار نالی تے تو سی اصل دا کا بشم فروٹ ہندا اسلام آباد ناندا سندا تولٹ بو کرتا لی کیمپس خروٹ بے شک دا کول کاری اسلیم پروٹ ایتے نا مار نا اولی کو مسنگ ذاکر مسونی ڈاکٹر دی محمد مسونی ای دائرٹ کی اصل دائرٹ نا یال خوائی بھیا تا کنے ضرور دفتر جواب دیتی دائرہ بندہ نہیں جواب خوائی بھیا تو کنے دیتا ارا حالت مرے او انت کی ننے پارا کی نما چناک دا 12 سال مست دا سوفتا دی چال رے فک دا یت سے کیو پارا تکڑو ننے انت گدریں گے درو کنے انت گدریں گنی اس تو مریض اس مسلوٹ کنا دوسری سنی یہ شوگر نہ مریض سے آٹھ نہ مریض سے گردہ نہ مریض سے وہ کنے انت دا خبر سے ذات نہیں گٹی نو دا 12 سال کنا چنائے بھی سے ذات نہیں گٹی کنے بھی ننتے نہ چناتی پیدا کرے نو کوڑا خلرتا ننتے نہ چنات پیدا کرے نو چناتا نہ خنتے بند کے دونوں ظالمون خنتنون ریاست دونوں ظالم ملک بھی نن خنتنون اول تو ننداڑے کو ننداڑے پیدا مسنو ننداڑے ووٹ شاغن ووٹ اپت پائی نو پینا فک نو چنا دہشت گرد وراڑے دہشت گرد مسنو 70 سالانی بی ایس او چلیں گٹی داس ذاکر نہ ٹائم بی ایس او انتس مسک دہشت گرد اسمس ارادی ذاکر ارادی شبیر ارادی زاہد دا مصیبت دانا سرکاری پاکنے جواب ہے تک گتے سکنے گڑی دا کچ بشم فرا دا مصیبت دانا شبیر نہ ذاکر نہ زائد نہ جواب نہیں انا لیوا ڈاکٹر دین جان نہیں انا لیوا کنے یہ تک انتس اگے تفے سکنے یہ سلندار بو کرتلی کیمپس خلف بے شک دا کل لرکاری دا کا بشم فرا نی دا پاسا شیخ رشید پای امبو کی مستنات پنفق او ینانو تو ینانو تا ایت سے شیخ رشید چناف او دے کی بچوں مسکا وڑ دون کرتا وکا دا ننے سے زائد تک بلوچاتے دا لما باغتن سدا ذاکر باوا فقداد نیوت سراج لك دا ظلم سریف فق اونا لما انتے سے ذاتے او دے تو سے ذاتے کونا خنتے بند کرے نے او دے کو درے نے خفیہ ادارتی بند کرے نے کوڑا خلق ذاکر نا انت گناہ پا انت گناہ اونا اونا جیب ٹی رازار نا موبائل اس مسونے او تو اچ متنے اسٹوڈنٹ نا مسونے طالب اس مسونی انتنا یونیورسٹی نا طالب اس مسونی دا تو ہچ متنی بسونی کنے پای اما کنے پیسے تھی کا خوانے وا او دا دہلک پے دہشت گرد سے پاراڑی کلاشن خانا سیدو تا اراڑی زائد تو کلاشن خانا اراڑی شبیر تو خانا تو کلاشن اسٹوڈنٹ مسونی اسٹوڈنٹ دہشت گرد قرار تے سر دانے کی عزت سے پیرو لم سے کمپیوٹر بسونی میرے پاؤں دیکھو ہم بیمار ہیں عمران خان کھارے ریاست کا فوج کا حال ہے کیا کیا ہے اس کو بلوچ کا قصور کیا ہے آ جاؤ بلوچستان میں بھی آ جاؤ ایک بار تم آ جاؤ بلوچستان کا حالت دکھاؤ کیا ہے ہوتا لاش ہے اور کچھ نہیں ہے نہ اسکول ہے نہ روڈ ہے کچھ نہیں ہے پانی بھی نہیں ہے شکریہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین. معزز صحافی حضرات اور میرے انتہائی قابل احترام قابل صد احترام ماؤں بہنوں اور بیٹیوں اور نوجوانوں بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں بلوچستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب اور سندھ میں جتنے لوگ مسنگ پرسن ہیں ان کے وارثین کے درمیان بیٹھا ہوں. ان کی مائیں بہنیں اور بیٹیاں اسلام آباد میں سڑک پر بیٹھی ہیں اور ان کا ایک معصوم مطالبہ ہے کہ جو ان کے بچوں کو، بھائیوں کو، ان کے شوہروں کو اٹھایا گیا ہے تو ان کے بارے میں ان کو بتایا جائے. اگر وہ واقعی مجرم ہے اور حکومت کے ساتھ ثبوت ہے، عدالت میں پیش کیا جائے. اور اگر وہ مجرم نہیں ہے اور حکومت کے ساتھ اس کی جرم کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو پھر ان کو رہا کیا جائے. اس سے زیادہ مبنی بر انصاف مطالبہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ معزز صحابی حضرات، آپ جانتے ہیں پاکستان ایک جمہوری معاشرہ ہے. پاکستان میں ایک عدالت نظام قائم ہے.
لہذا حکومت کو بھی چاہیے کہ عدالت پر اعتماد کرے اور جو آدمی مجرم ہے اس کو عدالت میں پیش کرے. صرف بلوچستان میں 5228 لوگ یہ غائب کیے گئے ہیں، جن کا لسٹ، ان کے گھروں کے معلومات اور سارے پتے اور معلومات یہ صوبائی حکومت کے ساتھ ہے. اس طرح خیبر پختونخوا میں بھی، آپ آئیں، عبد الغفور حیدری صاحب بھی آئیں، اور پنجاب میں بھی ہزاروں اور سینکڑوں اس طرح لوگ غائب ہیں. مجھے خوشی ہے یہ پی ڈی ایم کے قائدین بھی تشریف لائے ہیں، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. ہلو سارا پیچھے ہو جاؤ، تھوڑا پیچھے ہو جاؤ. ہم بچ کے پوچھتے ہیں. ہم تھوڑا پوچھتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں. جناب والا، میں عرض کر رہا تھا کہ 5228 نوجوان یہ صرف بلوچستان میں لاپتہ کیے گئے ہیں، اور اس طرح ہزارہ ایسے نوجوان ہیں جو خیبر پختونخوا، پنجاب میں اور سندھ میں بھی لاپتہ کیے گئے ہیں. اور ان کے وارثین میں سے بعض کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے 12 اور 15 سال ہو گئے ہیں. یہاں جو تصاویر موجود ہیں ان میں سے بعض کی تاریخ لاپتہ جس تاریخ کو لاپتہ ہو گئے ہیں 2010 بھی ہے، 2009 بھی ہے، 2015 بھی ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ لوگ جو لاپتہ ہو گئے ہیں یہ صرف موجودہ حکومت کے دوران نہیں لاپتہ ہو گئے، پیپل پارٹی کے دور میں بھی لاپتہ کیے گئے، مسلم لیگ کے دور میں بھی لاپتہ کیے گئے، اور وہ سلسلہ اب بھی جاری ہے. دیکھیے، ہم مسلمان ہیں. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ السلطان ولی من لا ولی لہ، حکومت ہر اس آدمی کا وارث ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو. لیکن ہمارے ملک میں ہماری حکومت ہمارے عوام کی وارث نہیں ہے. اگر ایک کتے کے بارے میں بھی ایک اسلامی حکومت میں وقت کا خلیفہ پریشان ہوتا ہے کہ اگر وہ کتا دریائے فرات کے کنارے بھوک سے مرتا ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو یہ جو ہزاروں بلوچ پنجاب اور سندھ اور خیبر پختونخوا کے پشتون غائب کیے گئے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں سے نہیں پوچھے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان مظلوموں سے بحیثیت مجموعی ریاست کی سطح پر بھی، حکومتی سطح پر بھی، اور ہم عوام کے نمائندے، ہم سب کو ان سے معافی مانگنی چاہیے. یہ ہمارے بچیاں، چھوٹے چھوٹے بچے جن کو اس وقت سکول میں ہونا چاہیے تھا، معصوم بچے ہیں، قریب چند گز کے فاصلے پر وزیر اعظم کا دفتر ہے، صدر پاکستان کا گھر ہے. انصاف کا تقاضا ہے، تحریک انصاف کی حکومت ہے تو انصاف کا تقاضا ہے کہ یہاں وزیر اعظم خود آ کر ان لوگوں کو تسلی دیتے، سہارا دیتے،
इनके सरों पे दस्ते शफकत रखते। ये पाकिस्तान के दुश्मन नहीं है, ये पाकिस्तान की शहरी है, इनके जेबों में शनाख्ती कार्ड है, ये लोग टैक्स अदा करते हैं, ये लोग हमारे मुल्क से मोहब्बत करते हैं। मुश्किल वक्त में इन्होंने हमेशा मुल्क की हिफाजत की है। लेकिन क्या मुसीबत है कि पंजगुर से और तुर्बत से और ग्वादर से एक खातून अपनी बच्ची को गोद में लेकर यहां पर मौजूद है। हमें तो मरना चाहिए, शर्म का मुकाम है हमारे लिए। बड़े बड़े गाड़ियों में और बड़े बड़े बंगलों में और सुर्ख और सफेद चेहरों के साथ हम इस्लामाबाद में मौजूद है, और हमारे बच्चे और बच्चियां यहां सड़क पर तड़प रहे हैं, अपने वालिदैन के बारे में हमसे पूछ रहे हैं। मैं इसलिए हुकूमत से मुतालिबा करता हूं कि ये लोग क़यामत में भी तुम्हारे गिरबान में हाथ डालेंगे। तुम जन्नत में नहीं जा सकते जब तक ये मजलूम आपको माफ ना करे। ये ठीक है, आप यहां लोगों को कोई धोखा फ्रॉड करके वक्त तो गुजार सकते हैं, लेकिन इन मजलूमों के हाथ क़यामत में तुम्हारे गिरबान में होगा। वज़ीर आज़म को आना चाहिए, लापता अपराध के इस मसले को अब हमेशा के लिए हल होना चाहिए। जो लोग इनके साथ जेलों में हैं, अंडरग्राउंड जेलों में हैं, उनको अदालतों में पेश करना चाहिए। और जो मुजरिम है, कोई भी मुजरिम का साथी नहीं है, कोई भी दहशतगर्द का साथ नहीं है, उनके बच्चे और उनके लवाहिकीन भी हुकूमत से मुतालिबा नहीं करेंगे अगर उनको यकीन हो जाए कि वाकई उनके चाचू ने और उनके अबू ने जुल्म किया है, कोई जुर्म किया है। लेकिन ऐसे माहौल में कि इंसान को यह भी पता नहीं है कि जुर्म किया है, यह भी नहीं हुआ कि अदालत में पेश किया जाए, हम इस निजाम को नहीं मानते। आप लोग जब से आए हैं, हमारे लोगों ने वेलकम किया है। यहां में जमात इस्लामी इस्लामाबाद के तंजीम को हमने मशवरा दिया है कि आपके पास यहां पर डॉक्टर हो, यहां पर एम्बुलेंस होगा, आपके लिए यहां वॉशरूम का इंतजाम भी होगा, खुराक का इंतजाम भी होगा। आप हक पर है, इसलिए कि आप लोगों के बारे में सारी कौम जानती है कि आप लोगों ने जुर्म नहीं किया है, और रात के अंधेरों में जो कुछ हो रहा है उसको हम तस्लीम नहीं करते हैं। मैं आखिर में यही अर्ज करूंगा, यहाँ मेरे दाएं बाएं बड़े बड़े माशाल्लाह अजीम अजीम लीडर आए हैं, वो भी गुफ्तगू रखेंगे, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था कि आप में से जो ज़ईफ है वो मेरे नज़दीक कवी है जब तक मैं उसको उनका हक न दिला दूं, और आप में से जो जोर आवर है, ताकतवर है, वो मेरे नज़दीक कमजोर है जब तक मैं उससे कमजोर का हक लेकर कमजोर को ना दे दूं। आप कमजोर हैं, लेकिन हमारी निगाह में आप बहुत बड़े हैं, आप सच पर हैं, आप हक पर हैं। और सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान का पूरा निजाम इस वक्त आपके सामने एक मुजरिमों की हैसियत से मौजूद है कि हम इंसाफ नहीं कर सके, आपको हम आपका हक नहीं दे सके, हम आपके सामने शर्मिंदा है। लेकिन इंशाअल्लाह एक सूरज तुलू होगा जो इंसाफ और अदल का सूरज होगा, और हर इंसान को उनका हक देगा। मैं एक बार फिर आप सब लोगों का शुक्रिया, और आपके गम दर्द और तकलीफ में हम सब शरीक है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं हाथ मिलाता हूँ, फिर आपसे इजाजत लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ ये अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब हसन इकबाल साहब, जाहिर भाई जान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं अदब के साथ इजाजत दूँ, एक और जाना है मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का ये वफ्द बलूचिस्तान से जो हमारी माएँ, बहनें और बेटियां इस्लामाबाद तशरीफ़ लाई हैं,
अपने प्यारों के लापता होने पर उनसे यकजहती के लिए हाजिर हुआ है और इसमें पीडीएम की तमाम जमातों की नुमाइंदगी मौजूद है। पाकिस्तान एक आईनी और जमहूरी रियासत है। बदकिस्मती से इस मुल्क के अवाम के बुनियादी हकूक उनसे छीने जाते रहे हैं। इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी को राइज नहीं होने दिया गया। यही वजह है कि जब किसी ताकतवर ने चाहा उसने किसी को लापता कर दिया। एक आज़ाद, आईनी और जमहूरी रियासत में हर शहरी आइन और कानून की हिफाजत में होता है और अकाउंटेड फॉर होता है। यही वजह है कि आज पीडीएम की तमाम जमातें 3 नुकात के ऊपर कि रिस्पेक्ट आवर वोट, रिस्पेक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट आवर राइट्स, लोगों के हकूक, इस मुल्क का आइन और अवाम का वोट, इनकी हिफाजत के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। और अगर हमारे मुल्क में वोट, आइन और बुनियादी हकूक महफूज हों तो फिर हमारी इन माओ, बहनों, बेटियों को इस्लामाबाद की सड़कों पर अपने प्यारों के लिए इस तरह आके बैठना नहीं पड़ेगा। मैं मुतालबा करता हूं कि वो वजीर आज़म, सिलेक्टेड वजीर आज़म जो दावा करता है कि वो रियासत मदीना का चैंपियन है, रियासत मदीना में इस तरह माएँ, बहनें, बेटियां सड़कों पर बैठी हों और हाकिम वक्त उन पर उनके सर पे हाथ रखने के लिए ना आ सके, ये रियासत मदीना नहीं है, ये रियासत हिटलर है। रियासत हिटलर में इस तरह की बेहिसी होती है कि माएँ, बहनें, बेटियां बैठी हों और हुक्मरान रौनक के साथ उनको नजरअंदाज कर रहे हैं। रियासत हिटलर में होता है कि लोग ठंडी रातों में अपनी लाशें लेकर बैठे हों और हुक्मरान कहे कि मैं ब्लैकमेल नहीं होगा। इस मुल्क में एक कमीशन है, ये यहां पर एक बोर्ड है कि जो कमीशन है लापता अफराद का, उसका एक सरबराह है, वो मरात ले रहा है। मुझे अफसोस है कि वजीर आजम तो वजीर आजम, वो चेयरमैन लापता अफराद कमीशन को भी तौफीक नहीं हुई कि यहां पे इन माओ, बहनों के, बेटियों के पास आकर इनके दुख को सुने, इनके दर्द को सुने। वो तनख्वाह इस बात की लेता है, वो मरात इस बात की लेता है, रात को कैसे सो सकता है, लेकिन उसे भी सवाए झूठे केस बनाने के कोई और काम नहीं है। 2 ओहदे रखे हुए हैं, लेकिन उस ओहदे की जिम्मेदारी का पास नहीं है जिसके लिए खुदा के आगे उसे जवाब देना होगा। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम आपकी आवाज़ बन के कौमी असेंबली में, सेनेट में, मुल्क के हर फ्लोर पे, हर फोरम पे इस आवाज़ को बुलंद करेंगे। आपके साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं और ये जमातें ये अज़्म भी करती हैं कि अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया तो हम इस बारे में ठोस कानून साजी मजीद बेहतर करेंगे कि किसी पाकिस्तान के शहरी को गायब ना किया जा सके। अगर कोई जुर्म करता है तो उसके खिलाफ अदालत में मुकदमा चलना चाहिए, उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। किसी शहरी के बारे में उसके बीवी, माँ बाप, बच्चे ये ना सोचें कि महीने, साल गुजर गए, पता नहीं मेरा बेटा जिंदा है
یا مر چکا ہے. بچے اپنے باپ کے بارے میں حسرت لے کے بیٹھے ہوں, پتہ نہیں ہمارا باپ زندہ ہے یا مر گیا ہے. بیوی اپنے شوہر کی راہ تکتے تکتے سالوں سال بیٹھی رہے کہ اس کا شوہر زندہ ہے یا مر گیا ہے. یہ ایک آزاد جمہوری اسلامی ریاست میں ناقابل قبول ہے, اور انشاءاللہ تعالی اس صورتحال کو, اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے ہم آپ کے شانہ بشانہ ہیں اور ہر محاذ پہ آپ کی آواز بن کے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. کل میں یہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا, اس لیے مجھے پی ڈی ایم کے اجلاس میں شریک ہونے سے ذرا تاخیر ہوئی, اور اس مسئلے کو وہاں اجلاس میں رکھا اور تمام شریک جماعتوں نے اس پر اتفاق کیا کہ ہم اپنے بھائیوں اور بہنوں کے پاس جائیں گے اور ان سے اظہار یکجہتی کریں گے. بہرحال جس حکومت سے ہم توقع رکھے بیٹھے ہیں, یہ حکومت نہ حکومت ہے نہ اس کے پاس اختیارات ہیں, لیکن بہرحال ملک میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو مجبوراً انہی کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. اور جیسے میرے بھائی احسن اقبال نے کہا کہ دن رات لاشیں پڑی رہی مگر وزیر اعظم نے کہا کہ میں بلیک میل نہیں ہو سکتا. یہ ایسا احمق اور بے وقوف وزیر اعظم ہے کہ کسی غمزدہ کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے بجائے ان کے زخموں پر نمک چھڑکنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے, وزیر اعظم میں یہ شعور نہیں ہے, لیکن یہ پاکستان کا دارالخلافہ اسلام آباد ہے, یہاں آرمی ہاؤس ہے, یہاں عدلیہ ہے, یہاں تمام ادارے ہیں. کیا ان کی ذمہ داری نہیں بنتی؟ کیا وہ اس بارے میں سوچنے سے قاصر ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بے حسی کا عالم ہر ادارے کو احاطے میں لیا ہوا ہے. سپریم کورٹ ماضی میں معمولی باتوں پر بھی سو موٹو ایکشن لیا ہے. کہیں کسی نے غلط رکشہ چلایا, کہیں کسی نے سگنل کی خلاف ورزی کی تو اس پر بھی سو موٹو لیا گیا. اور یہاں پاکستان میں ہزاروں نوجوان حکومت خانوں میں بند ہیں یا کہیں شہید کر دیے گئے ہیں, اس کا احساس تک ہمارے عدلیہ کو بھی نہیں ہے. ڈوب مرنے کا مقام ہے. جب کل ہم یہاں آئے تو ہمیں بتایا گیا کہ یہاں لوگ اظہار ہمدردی کے لیے لوگ آنے کی کوشش کرتے ہیں, آتے ہیں, مگر پولیس ان کو پکڑ کے تھانوں میں بند کر دیتی ہے. یعنی یہ کتنا ظلم اور جبر ہے, اور یہ کب تک رہے گا؟ ظلم کی تاریکی رات کتنی بھی طویل ہو لیکن صبح ہونا ہے, اور ان سب نے حساب دینا ہے, سب نے حساب دینا ہے. کہتے ہیں جمہوریت,
कहते हैं आइन बहाल है। ये जमहूरियत है या फिस्ताइयत है? ये जुल्म जबर का बाजार जो यहां गर्म किया गया है, कौन उसका इजाला करेगा? हमारी जो मुक्तदर कुव्वतें हैं और उन पर भी इल्जाम लगता है कि जिन लोगों को लापता किया जाता है, किसी न किसी हवाले से उन इदारों का हाथ उसमें होता है। लिहाजा वजीर आजम जो हमारी नजर में वो वजीर आजम नहीं है, लेकिन ये मजबूर इंसान जो सैकड़ों मील दूर से बलोच खवातीन, बच्चे, बच्चियां, बूढ़े, जवान सफर करके यहाँ पहुंचे हैं, अपना दर्द लेकर यहाँ पहुंचे हैं कि शायद यहाँ सुनवाई हो। तुरबत, गवादर, कलात, कोयटा से शायद वो आवाज यहाँ तक न पहुंचे, जबकि वहां पे मुसलसल एहतजाज और मुजाहरे हो रहे हैं। यहाँ उनके नाक के नीचे आकर हम अपनी बात बता दें उनको कि जुल्म इतना मत करो। अगर पाकिस्तान को बचाना है, अगर इस मुल्क को बचाना है, तो जुल्म जबर का रास्ता इख्तियार मत करो। ये पूरी कौम पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाली कौम है, लेकिन बात यह है कि अगर एक चिमटी के ऊपर भी किसी इंसान का, जानवर का पांव आता है तो वो भी मुजाहमत करता है। और अगर आप नौजवानों को उठा के गायब कर दें और फिर तवक्को ये रखें कि इनकी तरफ से फूल पेश किया जाएगा, तो ये नामुमकिनात में से है। अपने रवैये तब्दील करो, अपने सोच को तब्दील करो। बलोच, पश्तून, तमाम कौमियतें यहाँ, चाहे सिंधी हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे हिंद को बोलने वाले हों, सिराइकी बोलने वाले हों, ये मुल्क हम सब का है और हम सब ने तश्कील वतन के लिए कुर्बानियां दी है। बलूचिस्तान तो रजाकाराना तौर पर मुल्क का हिस्सा बना, लेकिन क्या बलूचिस्तान के लोगों के साथ इस तरह का जुल्म जबर रवा रखना, मैं समझता हूं कि ये इंसानियत सोज जो रवैये हैं, इन रवैयों पर नजरसानी होनी चाहिए। और मैं मुक्तदर कुव्वतों से भी कहना चाहता हूं कि खुदारा, अगर आप मुल्क को बचाना चाहते हैं, मुल्क को महफूज रखना चाहते हैं, इस कौम को एक अच्छी कौम, ताकतवर कौम देखना चाहते हैं, तो अपने रवैयों पर नजरसानी करें। और जो भी इस वक्त हुकूमत खानों में लोग पड़े हुए हैं, उनको सामने लाए। जुर्म, मुजरिम, अगर किसी ने जुर्म किया है तो अदालतें हैं। क्या इन अदालतों पर एतमाद नहीं है? एहतसाब अदालतें हैं, आपके कोर्ट हैं, तमाम इदारे मौजूद हैं और फ़आल हैं, मुअत्तल भी नहीं है। लिहाजा मैं दरख्वास्त करूंगा कठपुतली हुकूमत से भी और मुक्तदर कुव्वतों से भी कि अज़राए करम, जो लोग इस वक्त हुकूमत खानों में हैं, जो गायब हैं, उनका भी बता दो, उनको भी रहा कर दो। चंद दिन पहले कुछ लोगों को रहा किया गया तो हमें ये उम्मीद पैदा हो गई कि अब शायद जो लोग गायब हैं उनको रहा करेंगे, और जो लोग कत्ल किए गए हैं, शहीद किए गए हैं, उनका भी बता दो कम से कम, ताकि
पता तो चले उनके वर्षा को। बहरकैफ ये एक अफसोसनाक और दर्दनाक मसला है और हम सब के लिए काबिले गौर और काबिले तवज्जो मसला है। हम सब मिलके इंशाअल्लाह, कल भी मैंने गुजारिश की थी कि इंशाअल्लाह हम पार्लियामेंट में भी इस मसले को उठाएंगे और जहां तक बस चलेगा, माजी में भी पार्लियामेंट का रिकॉर्ड इस बात पर गवाह है, चाहे वो करीमा की लाश का मसला हो, चाहे हयात बलोच का मसला हो, और उन मसाइल को हमने उठाया है। और अब भी जो आप आए हैं तो इंशाअल्लाह बात भी करेंगे। जहां तक बस चलेगा पीडीएम का, हम सब का, इंशाअल्लाह हम आपके साथ हैं। वाखिर दावाना। नहीं, बुखारी साहब आप बात कर लें, फिर मैं बात करूँ। आप बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कर्ब और दर्द जो आप महसूस कर रहे हैं शायद कोई और महसूस न कर सके, कि जिनके घर के अफराद कई सालों से इनकी ना शक्ल दे सके ना आवाज़ सुन सके, और आज पाकिस्तान की सियासी जमातें, बिलखुसूस पीडीएम की जो जमातें हैं, आए आपके साथ इज़हार यकजहती करने के लिए। और इज़हार यकजहती इस हद तक नहीं कि हम यहाँ तक आपको पुरसा देने आए, आपका हाल पूछने आए, लेकिन हर वो कदम जो आप उठाएंगे अपने बंदों की दस्तयाबी के लिए, पीडीएम की सियासी जमातों का तावन आपको हासिल होगा। जिस फोरम पे भी आप जाना चाहेंगे, उस फोरम पे जो हकीकी सियासी जमहूरी जमातें हैं इस मुल्क की, वो आपका साथ देंगे। और हम ये मुतालबा करते हैं कि अगर किसी ने जुर्म किया है तो उसको कानून के मुताबिक अदालतों में पेश करो। कई बरसों से आपने उनको लापता रखा हुआ, आप आइन और कानून को पामाल कर रहे हैं इस तरह। और बिलखुसूस वो जो कमीशन बना है, उस कमीशन के चेयरमैन से भी ये ख़ानदान मुतालबा बारहा करते रहे कि उनके लवाहिकीन को, उनके घर के अफराद को कानून के मुताबिक उनके साथ अमल किया जाए। मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीएम की दीगर जमातें, हम आपके मुतालबात को की हमायत भी करते हैं और आपकी जदोजहद को सलाम भी करते हैं, और आपको यकीन दिलाते हैं कि हमारा हर तावन आपके साथ रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पीडीएम के जो कायदीन आज इधर तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो आज मिसिंग पर्सनस कैंप में आके इज़हार यकजहती या इनकी हालत को देख के ज़रूर ऐवान बाला में और इस हुकूमत के कानून तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा करेंगे। आज इस कैंप में बलूचिस्तान के दूर दराज उफ्तादा इलाकों से हज़ारों किलोमीटर का मुसाफियत तय करके मिसिंग पर्सनस के वारिसीन, ये खातून, ये बच्चियाँ, ये बुज़ुर्ग, ये छोटे बच्चे, मंद, तुरबत, पंजगूर, ग्वादर, कल्लात, क्वेटा, 2-2,500 किलोमीटर का फासला तय करके पाकिस्तान की इस इस्लामाबाद के उस जगह पे धरना लगा कर बैठे हैं कि जो यहाँ पे चंद कदमों पे ऐवान सदर है और यहाँ पे चंद कदमों पे ऐवान वजीर आज़म है और चंद ही कदम पे पार्लिमान है, और पार्लिमान के साथ यहाँ इस मुल्क का सबसे बड़ा अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। ये वो जगह है कि अगर यहाँ भी बात सुना नहीं जाएगा तो मुझे हैरत होगा इस रियासत पे। और मुझे इस बात पर भी हैरत है कि 15 से 20 साल तक हमारी बहनें, हमारी माएँ ये रोती रहे
اور ان کی آنسوؤں کو پورا ملک دیکھتا رہا. کیا اس ملک کی اشرافیہ کو ہماری اس بہنوں کی اور ہماری ماؤں کے ان آنسوؤں نے بھی ان کا دل موم نہیں کر سکے؟ آپ یقین کریں گے، میرا تعلق بلوچستان کے حوالے سے میں بلوچستان فوکس بات کروں گا کہ ابھی ہمارے بچے جو 2 3 4 ماہ کے ان کو مہینہ ہوا تھا، ان کے باپ اٹھائے گئے، اب ان کو 10 سے 15 سال کا بڑے نوجوان ہو چکے ہیں. وہ ابھی تک اس پریشانی تذبذب میں ہے کہ کیا ہم یتیم ہیں یا ہماری باپ زندہ ہے. ہم خواتین جو 10 سے 15 سال پہلے سے اپنی شوہر کھو چکے ہیں، وہ ابھی بھی اس تذبذب کا شکار ہے کہ ہم بیوہ ہیں یا ہم ابھی تک کسی کی زوجیت میں ہیں. مائیں اسی پریشانی میں ہے کہ کیا میرا بیٹا زندہ ہے. 3 دن پہلے 4 دن پہلے بھی میں آیا تھا، ایک بات کیا کہ آج بھی ماؤں کے آنکھیں خشک ہو گئے، وہ ہندی ہو گئے، دروازے تکتے تکتے ہر دروازے کی ہر دستک پہ اپنے بیٹے، اپنی بائی، اپنی شوہر کا انتظار کرتے ہوئے. اس کے باوجود بھی اس ریاست کی اشرافیہ کو اس کا دل موم نہیں ہوا. ایک بات بڑی واضح انداز میں ہم کرنا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی دیکھو، اس ملک میں قانون ہے، اس ملک میں قاضی کورٹ سے لے کر ہمارے ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. اس ملک میں جو قومیں آباد ہیں ان کو ایک دستور باندھا ہوا ہے، اس دستور کو آئین پاکستان کہتے ہیں، جس میں پشتون، جس میں بلوچ، جس میں سندھی، جس میں سرائکی، جس میں پنجابی کو باندھا ہوا ہے. اس دستور میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ملک تحفظ کرے گا جان و مال کا. ہمارے صرف کہنا یہی ہے کہ اس دستور پہ عمل درآمد کیا جائے. اس دستور میں سزاؤں کا تعین بھی ہے. اگر کوئی سزاوار ہے تو اس کو اس عدالت میں پیش کر کے، اس کو قانون کے کٹہرے میں لا کے، اس کی جرم کے مطابق اس کو سزا دیا جائے، نہ کہ 15 سے 20 سال ان کی فیملی کو ایک اذیت کا زندگی گزارنے پہ مجبور کیا جائے. ہماری بلوچی میں ایک مثال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آگ جہاں جلتا ہے اس زمین کو، اس جگہ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی گرمی کتنا ہے. یقیناً میں شکر گزار ہوں ان تمام افراد کا جو یہاں پہ آ کے اظہار یکجہتی کرتے ہیں، لیکن اگر پوچھنا ہے تو ان ماؤں کے دلوں سے پوچھو. اگر پوچھنا ہے تو ان بہنوں کے دلوں سے پوچھو. اگر پوچھنا ہے یہ چھوٹے بچے جو اپنی باپ اور اپنی چاچا اور اپنی بائی کا انتظار کرتے ہوئے، ان کے دل سے پوچھو کہ ان پہ کیا گزر رہا ہے. میں آج بھی اس ریاست کی اشرافیہ مقتدر قوتوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جو بات کر رہے ہیں، ہم نے اس پارلیمان میں کئی دفعہ یہ بات کیا کہ اس ملک کی خاطر، اس پاکستان کی خاطر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ خدایا ان کو قانون کے کٹہرے میں لاؤ، ان کو لاؤ جو آپ کے پاس زندانوں میں 10 15 20 سالوں سے ہے. اگر لاؤ ان کو، ان پہ کیس چلاؤ. اور اگر آپ کے ہاتھوں اس زندانوں میں اگر کوئی آج وہ زندہ نہیں ہے تو ان کی ورثہ کو بتا دو، ان کا قبر ان کو دکھا دو. ان کا یہ بھی ان کے لیے ایک سکون ہوگا کہ کم سے کم ان کی آنکھیں ان دروازوں پہ کم سے کم دیکھنے سے فارغ ہو جائیں گے. آج میں سمجھتا ہوں کہ میں اس بلوچ مسئلے کا حل زوراوری نہیں ہے، بلوچ مسئلے کا حل بندوق نہیں ہے. ہم نے بارہا یہ کہا کہ بلوچ مسئلہ ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے، اس کو نیگوسیشن کے ذریعے حل کر لو. ایک نیگوسیشن کا سلسلہ شروع ہوا، افسوس کہ موجودہ حکومت کے آتے ہوئے اس دروازے کو بھی بند کیا گیا. لہذا میں آج، چونکہ میرے پاس مہمان بہت ہیں وہ بات کریں گے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. آج بھی ہمارے جو یہ خواتین آئے ہوئے ہیں، یہ ہماری بہنیں آئے ہوئے ہیں، یہ بزرگ آئے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے گھروں میں بیٹھے ہوئے ان کی بچے، ان کی بھائی اور ان کی چھوٹے چھوٹے بچے
یہ ضرور کہہ رہے ہوں گے کہ اماں آپ اسلام آباد گئے ہو تو ابا کو لے آنا، چاچا کو لے آنا اور بھائی کو لے آنا۔ میں اس ریاست کو اس کی دل میں بیٹھ کے جو کیپٹل کے ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اور پریزیڈنسی اور اس کی عدالتوں کے سامنے یہ کہوں گا کہ خدا را بلوچ مسئلے کا نیگوسیشن ہے، نیگوسیشن کر کے جتنے مسنگ پرسنز ہیں ان کو لا کے ان پہ کیس چلایا جائے، جو بھی سزا قانون میں متعین ہے ان کو سزا کے حوالے سے بالکل ان کے کلیئر تو ہوں گے اس چیز ہے نا، ادروائز شاید یہ مسئلہ بہت خراب ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہ میں آخر میں ایک بات کروں گا کہ مسنگ پرسن کا مسئلہ جو بلوچستان کا ہے، جو پختونخوا کا ہے یا سندھ پنجاب کا ہے، یہ اس ریاست کی ماتھے پہ بہت بدنما داغ ہے، اس کو صاف کرنا ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پی ڈی ایم کے اعلامیے میں ایک اہم نقطہ یہ ہے مسنگ پرسن۔ میرے خیال میں پاکستان میں فرسٹ الائنس ہے، مومنٹ ہے جس کا اہم اعلامیے میں جو ہے مسنگ پرسن کا مسئلہ ہے، یعنی 10 پارٹیاں جو اپوزیشن سے تعلق رکھتے ہیں اور پاکستان کی حقیقی بنیادوں پہ جو ہیں کم سے کم 80 سے 90% عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں پی ڈی ایم جو ہیں، یعنی سارے ملک کے عوام کی طرف سے جو ہے یہ مسنگ پرسن کا جو ہے یہ مطالبہ ہے، تو آپ خود اندازہ کر لیں۔ اور اس میں 2-3 باتیں بہت اہم ہیں۔ اس مسنگ پرسن میں جو ہیں پیپلز پارٹی کا حکومت بھی جو ہے وہ مشکل میں تھے، بے بس تھے، نون لیگ کی حکومت بھی اس میں بے بس تھے، یہ تو اس کا ساتھی ہے۔ یعنی اس ملک میں جو غیر جمہوری قوتیں ہیں، جو ایوب خان سے لے کر مشرف تک جو ہیں، جن لوگوں نے ڈائریکٹ 33 سال سے زیادہ ہو چکا ہے اس ملک پہ حکمرانی کی ہے، جو نام نہاد جمہوریت آئے ہیں اس میں بھی جمہوریت میں مداخلت کر رہے تھے۔ سمپل بات تو یہ ہے، تو لہذا جس قوتوں نے منتخب وزیر اعظم کو جو ہے پھانسی پہ چڑھا، منتخب وزیر اعظم کو جو ہے اس ملک کو جو ہے بے دخل کر دیا گیا، منتخب وزیر اعظم کو جو ہے 3-4 اس کو جو ہے اقتدار سے، جس کو عوام نے ووٹ دیے تھے، اس کو جو ہے کرسی سے جو ہے اپنے آفس سے نکال کر جو ہے جیلوں میں ڈال دیے گئے۔ تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ لہذا اس ملک میں بنیادی طور پہ آج تک حقیقی اور اس ملک میں پی ڈی ایم یہ چاہتی ہے کہ حقیقی جمہوریت کی بحالی، پارلیمنٹ کی بالادستی، سپرمیسی، آئین و قانون کی حکمرانی اور اسٹیبلشمنٹ اور انٹیلیجنس اداروں کی سیاست اور الیکشن میں مداخلت کی پر پابندی تو آئین میں ہے، مگر اس کو مجبور کرنا کہ وہ سیاست میں مداخلت نہ کریں۔ ان سارے مسائل کا حل جو ہے ان باتوں میں ہے۔ مسنگ پرسن کا ہمیں معلوم ہے کہ بلوچ عوام جو بچے ہیں، اس کے والدین ہیں، 5000 کم و بیش جو ہے مسنگ پرسن، وہاں پر پشتون جو ہیں وہ 5000 سے لے کر 6-7 ہزار جو ہے پاٹھا اور خیبر پختونخوا سے مسنگ پرسن ہے۔ سندھ کے بھی جو ہے سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے مسنگ پرسن ہے، اور اس کے لیے جو کمیشن ہے، جو ریٹائرڈ جج اور نیب کا سربراہ، وہ کہہ رہے تھے پارلیمنٹ میں کہ 123 مسنگ پرسن ہیں، وہ بھی اپنے کام کے حوالے سے کہیں عرب گئے، جب کمیشن کا
पार्लियामेंट का चेयरमैन जो है, पार्लियामेंट में ये फजूलियात कह रहे थे, तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं। मेरे तो मुतालिबा ये है कि उसको फौरन तो पूरे तौर पे उसको जो है वो इस्तीफा देना चाहिए इसके लिए, बिल्कुल उसको जो है। बल्कि वो फरीक है, वो हुकूमत को क्या कहेंगे, वो इंटेलिजेंस अदारों को क्या कहेंगे कि बाबा ये आपने जुल्म किया है, ये कानून की खिलाफ वर्जी की है। बल्कि वो वकील हैं, वो मिसिंग पर्सन के जो अमल हो चुके हैं उसका दिफा कर रहे हैं, यानी ये जायज़ करार दे रहे हैं उसमें। उससे हम क्या तो रखेंगे। यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट है, चीफ जस्टिस, हम आपसे ही तो रखते थे कि आप इस पे 100 नोटिस लेकर जो है इस पे आपको एक्शन लेना चाहिए। आप एक्शन ले लें, आप फैसला कर लें। अगर किसी ने आपको गिरबान के प्यार डाला, हम सब पीडीएम और सारे 22 करोड़ आवाम आपके हाथ में खड़े हैं। यहाँ पे सारे जजेस के खिलाफ एक्शन हुआ, मुशर्रफ ने किया। सारे आवाम, सारे पॉलिटिकल पार्टियों ने जो जजेस के हाथ में खड़े हुए हैं। इसको बज़ोर ताकत उसको बहाल करवाएं, बज़ोर ताकत उसको जो है बहाल करवाएं, जो हमारे जजेस साहिबान थे। और यहाँ पे मसला ये है कि ये जो मीडिया वाले यहाँ पे हैं और इसके जो मजदूर मालिकान हैं, इसके जो मालिकान हैं, हमें मालूम है इस मीडिया के जो मालिकान हैं, मजदूर मालिकान, बाज मुजरिम मालिकान, जो आवाम के दौलत से जो है ये चला रहे हैं, या सारी मीडिया जो है, और वहाँ पे आवाम की जो हकीकी आवाज़ हैं वो अपने आवाम तक जो है नहीं पहुँचा रहे हैं। इसके भी मैं मजम्मत करता हूँ। इसका भी जो है यहाँ पर जो है वज़ीर दाखिला के दुनिया के फजूलियात जो हैं सारे दिन टेलीविज़न पे आते हैं, सारे दिन उसके फजूलियात जो हैं, उसकी गालियाँ जो हैं, उसके फजूल बातें, उसके धमकियाँ। और यहाँ पे इन मजलूम माओं की, बहनों की, बच्चों के मैं दाद देता हूँ, इन माओं बच्चों को जो है, उन बहनों को जो है कि इन लोगों ने हिम्मत नहीं आ रही, वो इतने दूर से आकर जो है मुतालिबा कर रहे हैं। हमें मालूम है कि बाज़ लोगों को जो है किसी को जो है सज़ा मिल जाती है, किसी को ले जाते हैं, मगर वो खामोश रहते हैं। मीडिया वालों को शहीद कर दिए गए हैं, मीडिया वालों को ले गए हैं, मगर ये लोग जो हैं कम से कम 15 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं 15 साल से। तो लिहाजा पीडीएम जो हैं इंशाल्लाह हम कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, वो आएंगे। इंशाल्लाह ये पार्लियामेंट की बालादस्ती चाहते हैं, वो आएंगे। इंशाल्लाह पीडीएम जो है वो यहाँ पे जो है इंटेलिजेंस अदारों की सियासत में मुदाखलत बंद करना चाहते हैं, बंद होगा। अगर वो लोग बंद नहीं करते हैं तो हमें मालूम है कि उसके क्या नतीजे हैं। दुनिया से सबक हासिल करना चाहिए। बंगालियों को भी ये लोग कमज़ोर समझ रहे थे, क्या नतीजा निकला। तो लिहाजा मैं आखिर में ये कहूँगा कि मेहरबानी करके इंशाल्लाह हम पीडीएम के सरबराहान से जो जाकर जो है स्टीयरिंग कमेटी जब भी उसका इजलास होगा मज़ीद इक़दामात के लिए जो हम इंशाल्लाह स्टीयरिंग कमेटी सिफारिशात करेंगे। चेयरमैन साहब, एहसान इकबाल साहब का, नैयर बुखारी साहब का और मेरा पीडीएम का मीटिंग 4 बजे शेड्यूल था, तो हम आप दोस्तों से इजाज़त चाहेंगे, इसमें निकलना था मीटिंग के लिए। मैंने कहा कि इतला करेंगे और आप भी हमारे साथ हो, लिहाजा आप बात कर ली, फिर इकट्ठा चलेंगे सर। शुक्रिया। मुख्तसर 2 मिनट बात करता हूँ, क्योंकि हम तो कल तशरीफ़ लाए थे, हमने बात भी की थी। रियासत के मिसाल माँ की तरह होती है, और जब बच्चों को तकलीफ़ होती है, जो रोते हैं, तो माँ तड़पती है। लेकिन हमारी माँ तो इर्द गिर्द जहाँ हम बैठे हुए माँ देख रही है, सुन रही है, लेकिन गूंगी है और बेरी है। उसको ये बच्चियाँ
یہ مائیں نظر نہیں آ رہے کہ یہاں کیا صورتحال ہے اور کیا ہو رہا ہے. اور خاص کر ملک میں جب انصاف نہیں ملتا ہے تو پھر ہم لوگ نے تو سبق ہی نہیں سیکھا ہے. ورنہ مشرق پاکستان میں گولی کا تو ہم نے آزما دیا تھا. اس گولی کا نہ کیا رزلٹ نکلا تھا، نہ یہ ہماری ریاست کو سوچ اور فکر ہے، نہ یہ ہمارے انصاف کے اداروں کو بھی ہے. ہمارے انصاف کی ادارہ یہاں جو سب سے بڑا پاکستان کا ہے وہ ایک ایسے کیس کو لیا ہوا ہے پکڑ کے بیٹھے ہوئے 10 دن سے کہ ووٹ کو اوپن کرے یا سیکریس کر لے. اور یہ وہ کورٹ ہمارا نہیں دیکھ رہے کہ یہ بچیاں آ کے ادھر انصاف مانگ رہے، کچھ مانگ نہیں رہے، کچھ پیسہ کوئی خیرات نہیں مانگ رہے. آپ سے اپنے بچوں کی، اپنے باپ کی، اپنے چچوں کی انصاف مانگ رہے. تو خدا را تم اتنا بے حس بیٹھے ہو، کم سے کم ان کو تو بلاؤ. وہ جس سے وزیر اعظم سے ہمارے بھائی بہنیں مطالبہ کرتے ہیں وہ تو بے حس ہے، اس کے پاس پتہ نہیں اختیار ہے بھی کہ نہیں ہے. وہ تو جہاں بیٹھا ہوا ہے پتہ نہیں قید کر کے رکھا ہوا ہے کہ کیا ہے. تو میرے خیال میں ہمیں ابھی پی ڈی ایم اور سب سے مطالبہ یہ کہ یہ جو ہمارا انصاف کی سب سے بڑا پاکستان کا گھر ہے اس کو اس جو معاملات میں الجھایا ہوا ہے کہ جس کا کوئی سرا بھی نہیں ہے، کوئی اختیار بھی ان کے پاس نہیں ہے کہ ووٹ اوپن کرے اور کہ نہیں سیکرٹ کرے. تو مہربانی کرے یہ بہن بھائی بچوں کو بلا لے، ان کو سنیں، ان کے حال پہ رحم کرے. یہ مہینے سے یہاں تڑپتے ہوئے اس خدا داد پاکستان کے دل میں بیٹھے ہوئے جو اسلام کے نام سے بنا، جو انسانیت کے نام سے بنا ہے، اس کا یہ صورتحال ہے. ہم اپنے سارے پی ڈی ایم کی دوستوں سے بھی اور سارے ہمارے سول سوسائٹی سے سب سے ہم نے 22 تاریخ کو عوامی نیشنل پارٹی نے پورا پاکستان میں اعلان کیا ہے. ہم ایک ساری یکجہتی کے لیے ان کے ساتھ 22 تاریخ کو 3 بجے پریس کلب اسلام آباد میں، نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں، لاہور میں اور پورا پاکستان میں مظاہرہ کریں گے. اور ہم سب کو کہتے ہیں، سب کو درخواست کرتے ہیں، پی ڈی ایم کی بھی ساتھیوں کو کرتے ہیں، کیونکہ یہ مسئلہ صرف اس بہنوں اور ماؤں کا نہیں ہے، یہ پورا پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا ہے. ہر جگہ سے لوگ غائب ہیں، بلوچستان میں ذرا زیادہ ہے، باقی ہر جگہ پہ. یہ ابھی میرے پیچھے ایک خاتون بیوی تھی، وہ حسن اقبال صاحب سے کہہ رہے تھے کہ فیصل آباد سے وہ تعلق رکھتی کہ اس کے بیٹے کو کئی بارڈر پہ اٹھا کے لے کے گئے، ابھی تک پتہ نہیں چل رہا ہے 2 سال سے. یعنی یہاں پہ سچ بولنا، سچ لکھنا یہ پاکستان کا سب سے بڑا جرم ہے. سچ بولنا، سچ لکھنا یہ پاکستان میں سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑی غداری ہے. اور یہ غداری کرو گے تو غائب ہوں گے. ہم اس ریاست سے پوچھتے ہیں جو ماں کا کردار اگر آپ ادا نہیں کر سکتے تو اس قوم کو بتا دو، یہ قوم کوئی اور ماں آپ کے لیے ڈھونڈے. کیونکہ یہ قوم بے دردی سے انصاف کی منتظر ہے، لیکن انصاف کو اس کو نہیں مل رہا ہے. یہ جو بیٹیاں ہیں جو میرے ارد گرد بیٹھے ہیں، یہ جو مائیں ہیں، اس سردی میں تم تو آرام سے ادھر آ کے کرسی پہ بیٹھ کر کیس سن کے واپس چلے جاتے ہو بچوں کے پاس. یہ اس بیابان میں رہتے ہیں پورے آسمان کے تلے. انصاف کرو، ورنہ ایک بہت بڑا عدالت ہے، تم جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ اور تم جاؤ گے، ریاست کے جو مالکان ہیں یہ بھی جائیں گے. یہ لوگ پھر وہاں ہوں گے، آپ کا گریوان وغیرہ ہاتھ ڈالیں گے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ فوراً ان کے مسائل کا ازالہ کرو، ان کے رونے پہ آ کے ہاتھ رکھو، ان کو تسلی دو کہ آپ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جو آپ کے مسنگ پرسن ہیں یہ ہم بازیاب کر کے رہیں گے. اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ معاشرہ آگے نہیں چل سکتا ہے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو پرسوں بھی یہاں پہ آ چکا ہوں. میں نے اپنے
बच्चियों से, बहनों से बात भी की है, दीगर दोस्तों से बात भी की है। और आज मुझे खुशी है कि कल हमारी मीटिंग के बाद हमारे पीडीएम के जुमला दोस्त जितने भी थे वो जो है ना हमारे साथ आज के इस जारी यकजहती की खातिर यहाँ पे तशरीफ़ ले आए। हौसला अफजा है ये हमारे दोस्तों के लिए। देखें, ये जो सिलसिला शुरू हुआ ये आज की बात नहीं है, ये काफ़ी पुरानी बात है। नसरुल्लाह साहब जो हमारे चेयरमैन हैं मिसिंग पर्सन के, इनके अपने मेरे ख्याल में अंकल से शुरू हुई थी यहाँ पे, लेकिन बेसिकली जो ना ये चीज़ें फर्स्ट शुरू हुई थी सरदार अख्तर मेंगल के बड़े भाई के आवाज़ से 1975-76 में। अब सवाल ये पैदा होता है, देखिए ना, मैं लंबी तौरी तकरीर नहीं करूँगा, मैं पहले बातें कर चुका हूँ इनसे। अक्सर जो है कोयटा कहीं और अक्सर इनसे मुलाकात भी होती है। देखिए, जितने भी दरवाजे थे इन्होंने खटखटाए। भारत मजबूरी, ये कोयटा से कराची, कराची से इस्लामाबाद का पैदल सफर भी कर चुके। सर 2 मिनट के लिए सोचे कि इस सर्दी में, और ये बच्चियां, ये हमारी बहनें किस हालत में यहाँ पे रह रही है। एहसास तो होता नहीं है, एहसास मेरे ख्याल में हमारे मुल्क में पैदा नहीं हुआ है। लेकिन ये कि जो मुक्तदरा ये अरकात पे उतर आए हैं, उन्होंने जुल्म और ज्यादती की इंतहा की हुई है। और मैं ये फकत कहूँगा कि भाई कुछ नहीं चाहिए इनको, इनकी तरफ से मैं कहूँगा इनको कुछ नहीं चाहिए। भाई आप इनके प्यारों को इंसाफ के कटोरे में लेके आए। अगर इन्होंने कोई जुर्म किया है, उसके बाद मेरे तमाम पीडीएम के दोस्त और दीगर सिविल सोसाइटी के दोस्त कुछ भी नहीं कहेंगे आप उन्हें सजा दें, लेकिन आप उन्हें अपने अकूबत खानों में रख के उनकी क्या आदत बना चुके हैं और इन पे क्या गुजरती होगी। और दूसरी बात, जरा कुछ ज्यादा ही दिलेर बने, हिम्मत करें। आपको मारने वाले इस मुल्क में पैदा कोई हुआ ही नहीं। आप फौरी तौर पे बता दें कि इतने लोग शहीद किए जा चुके हैं और इतने इस वक्त जिंदा हैं, जो जिंदा हैं उन्हें इंसाफ की कटोरे में ले आए, जो शुहदा हैं उनके मकबरों की निशानदेही करें ताकि हम 2 रकात उसमें पढ़ सकें। इतनी सी बात है, और कुछ भी नहीं चाहिए। मारे फिर रहे हैं हमारे दोस्त, और ये जो ना सिलसिला जारी है। देखिए, आप नफरत बोल रहे हैं, खुदारा मैं बार बार इस चीज की बात है, मतलब इसकी नहीं, आप नफरत बोल रहे हैं, आप मोहब्बत पैदा नहीं कर रहे हैं कौमों के दरमियान। और ये तो नसरुल्लाह और उसकी टीम को मैं तो बार बार जो है ना इनकी तारीफ किए बगैर रह नहीं सकता कि न पश्तून की, न पंजाबी की, न सिंधी की, सबकी बात करते हैं। और यहाँ पे सब तमाम मौजूद हैं। परसों जब मैं आया था वहां पे तमाम जितने भी उनके जो नुमाइंदे तो मौजूद थे, बल्कि यहाँ पे जो है ना मेरे ख्याल में आप अंदाजा नहीं कर सकते कि कमांडोज, आपके नेवी के कमांडोज जो रह चुके हैं, उनके भी 2 बंदे अगवा किए जा चुके हैं, उसकी माँ यहीं पे थी। अब ये जुल्म हो जाती है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारी बातें तो होती रहेंगी, मेरे दोस्त जितने भी हैं वो आपके साथ हैं। हम तो, मैं कम से कम इतनी सी बात कहूँ कि मैं कम से कम जाती तौर पे इनकी तरफ से भी, अपनी तरफ से भी पीडीएम का मशकूर हूँ, और दीगर सिविल सोसाइटी के लोगों को तो मैं सलाम करता हूँ कि उन्होंने सहारा दिया इन्हें और अपनी बसात के मुताबिक उन्होंने इनकी मदद की है। और दीगर सियासी जमातें जो भी मदद करें, मैं तो ज़ाती तौर पे मशकूर हूँ उनका। अब आप देखें, ये सामने जो ना जो कंबल है, पता नहीं किस हालत में है, ये कैसे सोते होंगे रात को यहाँ पे। हम तो यहीं से उठने के बाद जाके आरामदेह कमरों में सो जाते हैं, लेकिन इनकी हालत जार का पता है इन बच्चों को, इनकी पीछे बैठी हुई। तो बहरहाल, या खुदा करे कि इन्हें अकल आ जाए, खुदा करे। अगर इनको अकल नहीं होगा तो मैं एक बात डंके की चोट पे कहूं कि इस मुल्क का सत्यानाश करने में आपका हाथ होगा। और ये बच्चियां जो है ना, जो नफरत लेके कल बड़ी होंगी, वो आपसे कभी भी प्यार नहीं करेंगे, आपसे नफरत करेंगे। और नफरत आपसे नफरत, फिर आपके मुल्क से भी नफरत पे ये लोग उतर आएंगे। जो मुल्क मेरा है, इन सब का है, ये भी शनाख्ती कार्ड रखते हैं। और ये अगर उस हद तक पहुंच चुके
तो फिर मुल्क का जो है शीराजा भी कर सकता है। इस वजह से मैं कहता हूँ खुदारा आप अपने रवैये में तब्दीली लेके आए, ज़रा बोल्ड बन के आ जाए, इनके सर पे दस्त शफकत रख लें। बहुत शुक्रिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं पीडीएम के तमाम मेंबरान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके पास हम सिर्फ हमदर्दी के लिए नहीं आए, बल्कि एक इजहार यकजहती और एक अज़्म के साथ आए हैं कि जब तक पाकिस्तान में आपकी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी, हम आपके साथ बाकायदा शामिल हैं और साथ आपके साथ चलेंगे। जब तक